जलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादं सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ गणगमदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। अथो श्री श्रीमद् श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचिते श्री श्री चैतन्य चरितामृते सप्तम परिच्छेदः। चैतन्य चरणाम्बुज मकरन्दलिहाश्यत येषां भजे प्रसादेन पामरोऽपि अमरो भवेत्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बृंद। এই মত বিলাস প্রভু করে ভক্তগণ লইয়া হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিল আসিয়াম। আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ, প্রভু ভাগবত বুদ্ধে কইল আলিঙ্গন। বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিল, বহুদিন মনোরথ তোমারে দেখিল। জগন্নাথ পূর্ণ কইল, দেখিল তোমারে, তোমার দর্শন যেই পায় সেই ভাগ্যবানী। যে তোমার স্মরণ করে সে হয় পবিত্র, দর্শনে কৃতার্থ হইবে ইথাকি বিচিত্রম। তথাই শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রী পরীক্ষিত উবাচ যেষাং সংস্মরণাদ পুংসাং সদ্য শুদ্ধন্তে বৈ গৃহা কিং পুনর্দর্শন স্পর্শ পাদ শৌচাসনাদিবিম। কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণ শক্তি বিনে নহি তার প্রবর্তন। তাহা প্রবর্তাইলে তুমি এই তো প্রমাণ, কৃষ্ণ শক্তি ধর তুমি ইথেই নাই। জগতে করিলে কৃষ্ণ নাম প্রকাশ, যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে। প্রেম প্রকাশ নহে কৃষ্ণ শক্তি বিনে, কৃষ্ণ আগে প্রেম দাতা শাস্ত্র প্রমাণে। संतवतार पंकजनावश्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्न कुबा लताशपि प्रमोदो भवति। महाप्रभु काई शुने भट्ट महामती मायावादी सन्यासी आमी ना जानी प्रेम भक्ति। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात् ईश्वर, तार संगे मन मन हইল निर्मल। सर्वशास्त्रे कृष्ण भक्त नहीं तार सम, अतएव अद्वैत आचार्य तार नाम। যার কৃপায় মিলেছে হয় কৃষ্ণ ভক্তি, কে কহিতে পারে তার বৈষ্ণবতা শক্তি। নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর, প্রেমোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণ রসের সাগর। স্বরদর্শন বেত্তাস ভট্টাচার্য সার্বভৌম, স্বরদর্শনে জগৎগুরু ভাগবতম। তেহ শিখাইল মোরে ভক্তি যোগের পার, তাহার প্রসাদে জানিলাম ভক্তি যোগ সার। रामानंद राय महाभागवत प्रधान, तेह जानाइल कृष्ण स्वयं भगवान। ताते प्रेम भक्ति पुरुषार्थ शिरोमणि, राग मागे प्रेम भक्ति सर्वाधिक जानी। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त केवल भाव, और ऐश्वर्य ज्ञाने ना पाइये ब्रजेंद्र कुमार। तथा श्रीमद् भागवते नायं सुखाप भगवान देहिनं गोपिकासुत ज्ञानिनं चात्मभूतानं यथा भक्ति मतामिहम्। ऐश्वर्य ना पाइल लक्ष्मी ब्रजेंद्र नंदन,
तथा श्रीमद्भागवते नायं श्री अंग उन्नीतांतरते प्रसाद षड्जोषितांग नलिन गंधरुचांकुतवन्ना रासोत्सवे अस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशि संजौदगाद ब्रजवल्लभीनां शाखा शुद्ध भावे शाखा कर स्कंदे आरोहण शुद्ध भावे ब्रजेश्वरी करिलाम बंधन मोर शाखा मोर पुत्र এই শুদ্ধ মন অতএব শুদ্ধ সুখ বেশ করে প্রশংসন इत्थं सतांग ब्रह्म सुखानुभूता दास्यंगतानंग परदैवतेन मायाश्रितारंग नरदारके शाकं विजरहु कृतपुण्य पुंजम नंदकीम करद ब्रह्म सरेव महोदयं जशदा च महुभागा पपौ जशास्तनम हरि ऐश्वर्य देखिले शुद्धर नहे ऐश्वर्य ज्ञान अतएव ऐश्वर्य हईते केवल प्रधान तराय आचो उपनिषद विश्व शंख योगस्य सात्वतै उपगीयमान माहात्म्यं हरिं सामन्नतात्मजम् एसब शिखाइल मोरे रायनमानंद एसब सुनिले हय परम आनंद ब्रज प्रेम शुद्ध प्रेम ब्रज गोपीर काम गंधहीन कृष्ण सुखे तात्पर्य तार चिन्ह जत्ते सुजातु चरणाम्बरूहं स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटविमनसि तद्व्यथते न किंचित् कुरुपादिवि भ्रमते धीर्भवदायुषाम्नः गोपीगणेर शुद्ध भाव ऐश्वर्य ज्ञानहीन प्रेमेते भर्षण करे एई तार जन्य ततो पतिसुतान्नय भातृबान्धवान् अति विलंगते अन्तच्युदागतां गते विदस्तपद गीत मोहिता कितब जोषितौ कस्तजन्निषि ततो गत्ता वनुद्देशं धृप्ता केशवमब्रवीत् न पारयहं चलितं नयमं यत्र ते मनः सर्वोत्तम भजन इहार सर्वभक्त जिनि अतएव कृष्ण तार हय प्रेमरिणी न पारयहं निरबद्ध संयुजं ससाधु कृतं विबुधायशापि वा या मा भजन दुर्जर ग्रह शृंखला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुनाम् ऐश्वर्य ज्ञान हईते केवला परम प्रधान पृथ्वीते भक्त नाई उद्धव समान तेह जार पद धुरी करें प्रार्थन स्वरूपेर संगे हईले सब शिक्षण हरिदास ठाकुर महाभागवत प्रधान दिन प्रति लयन 3 लक्ष नाम नामेर महिमा आमी तार काछे शिखिलाम ताहार प्रसादे नामेर महिमा ज्ञान हईल नाम प्रेमे कृष्ण नाम प्रेम कइले जगते प्रचार ता सबार संगे कृष्ण भक्ति समान भट्टे हृदय दृढ़ अभिमान जानी भंगी करी महाप्रभु कय एत ज्ञानी आमी से वैष्णव सिद्धांत सब जानी आमी भागवतेर अर्थ उत्तम बागानी भट्टाचार्य हृदय छिले दीर्घ गर्भ प्रभुर वचन शुनि हईल सब खर्ब महाप्रभुर मुखे शुनि महिमा सबार भट्टे इच्छा हईल तार सबारे देखेबार प्रभु कहे इहा सबार हबे दर्शन अचिराते पाइबे तबे विनय वचन आर दिन सब वैष्णव प्रभु स्थाने आइला सभासने महाप्रभु भट्टे मिलाइलाम अद्वैत नित्यानंद पाशे दुई जन मध्य बसिला प्रभु आगे पाछे भक्तगण रथ यात्रा दिने प्रभु कीर्तन आरम्भिला पूर्ववत साधु सम्प्रदाय साधु ठाई कहिलाम देखी भट्टेर मने हईल चमत्कार आनंदे विभल आपनी नहीं क सम्भाल प्रभुर सौंदर्य देखे आर प्रेमोदय এই साक्षात कृष्ण भट्टेर हईल निश्चय যাত্রা অনন্তর ভট্ট যাইয়া প্রভু স্থানে চরণে নিবেদন কিছু কইল নিবেদনে ভাগবতের টিকা কিছু করিয়াছে লিখন আপনি শুনেন তবে পূর্ণ হয় মন প্রভু কয়ে ভাগবত অর্থ বুঝিতে আমি নারী ভাগবত অর্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী কৃষ্ণ নাম বসে মাত্র করিয়া গ্রহণ শঙ্কা নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি দিনে ভট্ট কয় কৃষ্ণ নামের অর্থ ব্যাখ্যানে বিস্তারিত কহিয়াছি কিছু করহ শ্রবণে प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ नहीं मानी श्याम सुंदर यशोदानंद नहीं मात्र जानी तमाल श्यामल देश श्री यशोदास्तनंदय कृष्ण नाम रूढ़िते सर्वशास्त्र विनिर्णय এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্ধার আর সব অর্থে আমার নাহি অধিকার तभी जाए पंडित गोसाई ठाट नाना मता प्रति करे आई जाए प्रभुर उपेक्षा सब नीलाचल जने भट्टेर व्याख्यान केउ ना करे श्रवणे
ধন্য করি কহে লইনু তোমার শরণ, তুমি কৃপা করি রাখো আমার জীবন। কৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা যদি করো শ্রবণ, তবে মোর লজ্জা পঙ্ক হয় প্রক্ষালন। অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন, তারে ভয় নাহি কিছু বিষমতার গণ। যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ, তথাপি তাহারে সবে করে প্রণয় রোষ। তথাপি বল্লভ ভট্ট আইসে প্রভু স্থানে উদ্গ্রাহেদি প্রায় করে আচার্যাদিশানে। যে কিছু কয়ে ভট্ট সিদ্ধান্ত শ্রবণে শুনতেই আচার্য তার করেন খণ্ডন। আচার্যাদি আগে ভট্ট যবে যায়, রাজহংসের মধ্যে রহে বক প্রায়। একদিন ভট্ট পুছিলে আচার্যারে, জীব প্রকৃতি পতি করি মানয় কৃষ্ণরে। পতিব্রতা স্ত্রী পতির নাম নাই লয়, তোমরা কৃষ্ণ নাম লও কোন ধর্ম হয়। আচার্য কহে তোমার আগে ধর্ম মূর্তিমান, ইহাকে পুছো ইহা কইবে প্রমাণ। প্রভু কহে তুমি না জানো ধর্ম মর্ম, স্বামীর আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতার ধর্ম। পতিরাজ্ঞা নিরন্তর নাম লইতে, পতিব্রতা পতিরাজ্ঞা না পারে খণ্ডিত। অতএব নাম লয় নামের ফল পায়, নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজায়। শুনিয়া বল্লভ ভট্ট হইল নির্বাচন, ঘরে যাই মনে দুঃখে করেন চিন্তন। নিত্য আমার এই সবাই হয় কক্ষাপদ, একদিন যদি উপরে পড়ে মোর বাঁধ, তবে সুখ হয় মোর সব লজ্জা যায়। সবচন স্থাপিত আমি কি করি উপায়। আর দিন প্রভুকে নমস্কার করি, সবতে কয়েন কিছু মনে গর্ব করি। ভাগবতে স্বামীর অর্থ করিয়াছি খণ্ডন, লইতে না পারি তার ব্যাখ্যার বচন। যেই ব্যাখ্যা করে সে তাহা পড়ি আমি, এক বাক্যতা নাই তাতে স্বামী নাহি মানি। প্রভু কয়ে স্বামী না মানে যেই জন, বিশ্বার ভিতরে তারে করিয়ে গণন। এত বলি মহাপ্রভু মৌন করিলা, শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলাম। জগতের হিত লাগি গৌর অবতার, অন্তরে অভিমান জানেন তাহার। অজ্ঞজীব নিজ হইতে অহিত করি মানে, গর্ভচূর্ণ হইলে পাছে উগারে নয়নি। রাত্রে আসি ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা, পূর্বে প্রভু প্রয়াগে মোরে বহু কৃপা কইলাম। আমি জিতে এই গর্ব রহে ইহার যে ঈশ্বর স্বভাবেই করেন। মোর হিত করেন ইহা আমি মানি, দুঃখ কৃষ্ণ প্রতি কইল যেছে ইন্দ্র মহামূর্খম। এত চিন্তে প্রাতে আসি প্রভুর চরণ, দৈন্য করে স্তুতি করি লইল শরণ। আমি অজ্ঞচিত কর্মসে করিল, তোমার অগ্রেতে আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিল। তুমি ঈশ্বরে নিজ চেত কৃপাসে করিলা, অপমান করি মোর গর্ব সে খণ্ডাইলাম। তোমার কৃপাঞ্জনে এবার গর্ব অন্ধ গেল, তুমি এত কৃপা হইলে এবে জ্ঞান গেল। অপরাধ কইলু ক্ষেম লইন শরণ, কৃপা করি মোর মতে ধর চরণ। প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত, দুই গুণী যাহা তাহা নাহি গর্ব পার্বণ। শ্রীধর স্বামী নিন্দে নিজ টিকা করো, শ্রীধর স্বামী নাহি মানো এত গর্ব ধরো। শ্রীধর স্বামীর প্রসাদে ভাগবতে জানি, জগৎগুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি। শ্রীধর উপরে গর্বে যে কিছু লিখিবে, ব্যর্থ লিখন সেই লোকে না মানিবে। শ্রীধরের অনুগতে যে করে লিখন, সর্বলোক মান্য করি করে গ্রহণ। শ্রীধর অনুগত করো ভাগবত ব্যাখ্যান, অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান। অপরাধ ছাড়ি করো কৃষ্ণ সংকীর্তন, অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ। ভট্ট কহে মোরে যদি হইলা প্রসন্ন, একদিন পুনঃ মোরে মানে নিমন্ত্রণ। গণেশ মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ কইল, মহাপ্রভু তবে তারে প্রসন্ন হইল। জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব, সত্যভামার্জন সদা ব্রহ্ম স্বভাব। গদাধর পণ্ডিতের গাঢ় শুদ্ধ ভাব, রুক্মিণী দেবীর যেন দক্ষিণা স্বভাব। এই লক্ষ্য পাইয়া প্রভু কহিল সাভাস, শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস। বল্লভ ভট্টের হয় বাল্য উপাসন, বালু গোপাল মন্ত্রী করে তার সমান। পণ্ডিতের সনে তার ফিরে গেল মনে, কিশোর গোপাল উপাসনায় চিত্ত হইল। পণ্ডিতের চাই চাই মন্ত্র লইতে, পণ্ডিত কই কর্ম নহে আমা হইতে। আমি পরতন্ত্র আমার প্রভু গৌরচন্দ্র, তার আজ্ঞা বিনু আমি না হই স্বতন্ত্র। এই মতো ভট্টের দিবস কতকার শেষে যদি প্রভু তারে প্রসন্ন হইল। পথে পণ্ডিতারে স্বরূপ করেন বচন, পরীক্ষিতা প্রভু তোমা কইল উপেক্ষণ। তুমি কেন তারে নাই দিলে ওরাহন, ভীত হইয়া কেন কইলে সর্বসন। পণ্ডিত কয়ে প্রভু স্বতন্ত্র সর্বজ্ঞ, তার সই হট করি ভালো নাহি মানি। এত বলি গদাধর প্রভু পাশে আইলা, রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা। হাসি মহাপ্রভু তারে কইল আলিঙ্গন, সবার অগ্রেতে কয় মধুর বচন। আমি চালাইল তোমার তুমি না চইলা, ক্রোধে কিছু না কইলা সকলি সইলাম। পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কহনো না যায়, গদাধর প্রাণনাথ নাম হইল যার। পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহনো না যায়, গদাই গৌরাঙ্গ বলি যারে লোকে গায়।
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে, এক লীলার স্রোত বয়ে শত শত ধারে। পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ, দৃঢ় প্রেম মুদ্রালোকে কইল প্রখ্যামন। অভিমান পঙ্ক ধুইয়া ভট্টের সদিল, সেই দ্বার সর্বলোকে শিক্ষা করাইল। নিগূঢ় চৈতন্য লীলা বুঝে কার শক্তিকার, সেই বুঝে গৌরীচন্দ্রের দৃঢ় ভক্তি যার। দিনান্তরে পণ্ডিত কইল প্রভুর নিমন্ত্রণ, প্রভু তাই ভিক্ষা কইল লইয়া নিজগণ। এই তো কইল বল্লভ ভট্টের মিলন, যাহার শ্রবণে পাই গৌর প্রেমধন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহি কৃষ্ণদাস। জয় জয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ডে, বল্লভ ভট্ট মিলন নাম সপ্তম পরিচ্ছেদ। এতদ পাঠ ফলম শ্রবণ ফলম শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু। প্রণাম শ্রী গুরু চরণারবিন্দে, প্রণাম সকল বৈষ্ণব চরণে, প্রণাম প্রভু নিতাই গৌর হরি। শ্রী রাধা রাধা বল্লভ গোপালজি, নারায়ণ মন্দিরের সকল দেবতা, গ্রন্থ মহারাজ, বৃন্দা দেবী, সকলকে প্রণাম। কবিরাজ গোসাই পাদে লিখছেন এবারে সপ্তম অধ্যায়তে বল্লভ ভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ। বল্লভ ভট্টের সঙ্গে মহাপ্রভুর আগে একবার দেখা হয়েছিল তীর্থরাজপুরে আগে, তখন মহাপ্রভু তাকে খুব কৃপা করেছিলেন। সেই বল্লভ ভট্ট এবার মহাপ্রভুর কাছে আবার এসেছেন নীলাচলে। বললে আমার অনেক দিনের স্বাদ তোমাকে আরেকবার দেখার, তাই আমি প্রয়াগ থেকে আবার এলাম নীলাচলে। তোমার দর্শন যে পায়, বল্লভ ভট্ট মহাপ্রভু বলছে, তোমার দর্শন যে পায় সেই বড় ভাগ্যবান, আর আমি তোমাকে দেখি যেন সাক্ষাৎ ভগবান। এই তো মহতের গুণ। ভাগবতের মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, যাদের স্মরণ করলেই মানুষের দেহ গৃহ তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়, সেই মহাভক্তগণের দর্শন স্পর্শন বা চরণ ধুয়ে দিলে বা তাদের বসতে দিলে সবাই যে পবিত্রতা লাভ করেন তাতে আর কি সন্দেহ আছে? কথাটা সরল করে বলি, মহৎ বৈষ্ণব মহাপুরুষগণকে দর্শন করলে তার দর্শনের গুণেতে মনে মনে ভাবলে, দর্শন তো দূরের কথা, কোনো মহতের কথা যদি মনে মনেও চিন্তা করেন, যে চিন্তা করে তার দেহ গৃহ সংসার সব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। মনে মনে ভাবলেই যদি এই গুণ, তাহলে যখন মহতের আগমন হয় তাকে বসতে দিলাম বা তার চরণ ধুয়ে দিলাম বা তাকে স্পর্শ করলাম প্রণামাদির দ্বারা, তার আর কি বাকি রইল? সে তো সবই হয়ে গেল তার। তাই ভট্ট বলছেন, তোমাকে দেখলাম আমার সব কিছু হয়ে গেল। কলিকালের যুগ ধর্ম কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন, সেই নাম সংকীর্তন তুমি প্রবর্তন করলে। তোমার মধ্যে কৃষ্ণ শক্তি তোমার ভেতরে আছে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই। তোমাকে যে দেখে তার মুখে কৃষ্ণ নাম প্রকাশ হয়, কৃষ্ণ প্রেমে ধন্য হয়, কৃষ্ণ শক্তি ছাড়া প্রেম প্রকাশ হয়। ভগবান শ্রীহরির অসংখ্য অবতার, কিন্তু কৃষ্ণ বিনে আর কেউ এমন নেই যিনি তৃণগুল্ম লতাকে পর্যন্ত প্রেম দিতে পারে। মহাপ্রভু ভট্টকে বলছেন, শোনো ভট্ট, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমি প্রেম ভক্তির কিছুই বুঝি না। যাদের সঙ্গ করি আমি তাদের সঙ্গে তোমার একটু পরিচয় করে দিই। যেমন ধরো শ্রী অদ্বৈত আচার্য, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তার সঙ্গ গুণে আমার মনে
সংসার বাসনা দূর হয়ে গেছে, মন পরিষ্কার। সমস্ত শাস্ত্র তার কণ্ঠস্থ, তার মতন এমন ভক্ত জগতে আর কেউ নেই। সেই জন্য তার নামটাই অদ্বৈত আচার্য। তার কৃপা যে পায়, যতই নিচু জাতি হোক, সে কৃষ্ণ ভক্তির অধিকারী হয়। আর নিত্যানন্দ প্রভু তো স্বয়ং ঈশ্বর, প্রেমন মাদে মত্ত কৃষ্ণ রাশির সাগর। আবার এই দেখো এখানে যে সার্বভৌম ভট্টাচার্য, 6 দর্শনে পণ্ডিত, তিনি আমাকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিলেন। তার কৃপায় জানলাম যে ভক্তিযোগ ঈশ্বর। ওই দেখো রায় রামানন্দ, মহাভাগবত ভক্ত, তিনি আমায় জানালেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। আর সেই কৃষ্ণকে ভজন করবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হলো প্রেম ভক্তি। অনুরাগের পথে প্রেম ভক্তি দিয়ে যারা ভজন করে, দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর, এইভাবে এই তত্ত্ব তারা আমায় শিখিয়েছেন। ভাগবত শেখালেন আমাকে। নায়ং সুখাপ ভগবান দেহিনং গোপিকাশুত জ্ঞানিনং চাত্মভূতানং যথা ভক্তি মতামিহ। এই যে গোপিকাশুত ভগবান, এই যে আমাদের গোপাল, এই যে শ্রী যশোমতী নন্দন, পৃথিবীতে গোপী রাগানুগা ভক্তিমতী, যারা ভক্তিমান ভক্তিমতী, তাদের কাছে যত তিনি সুখের আনন্দে, যারা দেহাভিমানী জ্ঞানী মহাযোগী ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী, তারা এমন সুখ ভগবানের কাছ থেকে কোনোদিন পান না। দেখো না, লক্ষ্মী দেবী ঐশ্বর্য না পাইল, লক্ষ্মী ব্রজেন্দ্র নন্দন উদ্ধবজি গোপীগণকে দেখে, তাদের প্রেম অনুরাগ দেখে মুক্ত কণ্ঠে বলছেন, নায়ং শ্রী অঙ্গ উনিতান্ত রথের প্রসাদ সার যোষিতাং নলিন গন্ধ রুচাঙ্কুত বন্যা রাসোৎসব্যস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ লব্ধাশি চাঞ্চ উদগাদ ব্রজবল্লভীনাম। লক্ষ্মীও এমন কৃপা কোনোদিন পাই। শুনলাম মহারাস উৎসব, কৃষ্ণ বাহুর দ্বারা আলিঙ্গিত গোপী ব্রজ সুন্দরীগণ এমন প্রেম অনুভব করেছিলেন যে প্রেমানুভূতিটি কোনোদিন লক্ষ্মী পান। পদ্মবর্ণা পদ্মগন্ধা নানা অলঙ্কার ভূষিতা, তারাও কেউ কোথাও পায়নি। এত সৌভাগ্য কারো হয়নি কোনদিন। সখা শুদ্ধ ভাবে কাঁধে চড়ে, মা শুদ্ধ ভাবেতে গোপালকে বাঁধে। মোর সখা মোর পুত্র, একেই বলি আমি শুদ্ধ মন। অতএব সুখদেব ব্যাসদেব এই শুদ্ধ ভাবের প্রশংসা করেছেন। যেমন ভাগবতে বলছেন, ইত্থাং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূতা দাসঙ্গতারং পরদৈবতেন মায়াশ্রিতারং নরধারকেন শাকং বিজরহু কৃত পুণ্য পুঞ্জ। শ্রীরামকে বহন করে চলেছেন কৃষ্ণ, খেলায় হেরে গেছেন কৃষ্ণ, শ্রীরামকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন। লীলা দর্শন করতে করতে শ্রী সুখদেব বলছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, গোপ বালকগণের পুণ্যের পুণ্যফল বলছো, পুণ্যফলের কোন সীমা আছে? কোন পুণ্যফল দিয়ে ব্রজ বালকগণের এই কৃষ্ণ সখাগণের পরিমাপ করা যায়? দেখো, জ্ঞানীর কাছে যিনি পরম ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সুখ বলে পরিভাব, আর
যাদের পরম দেবতা বলে জানো, তারাও যার দাস বলে নিজেদের মনে করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখাগণের কত সৌভাগ্য দেখো। তারা কৃষ্ণের কাঁধে চড়েছেন এবং কৃষ্ণ তাদের বহন করে নিয়ে চলেছেন। ব্রজের ভাব কে বুঝবে? গুরুজন এত সখার কথা শুনলে, এবার গুরুজনের কথা শোনো। সুখদেবকে জিজ্ঞেস করছেন মহারাজ পরীক্ষিত, নন্দ কিম করদ ব্রহ্মণ শ্রেয় মহোদয়ম যশোদা চ মহাভাগা পপৌজস্তনম হরি। গুরুদেব, নন্দ যশোদার সৌভাগ্যের সীমা নেই। পরীক্ষিত বলছেন নন্দ যশোদার সৌভাগ্যের সীমা নেই, কারণ এমন সৌভাগ্য বসুদেব দেবকীও পান। মা যশোদার বক্ষধারা পান করছেন গোপাল। কি অপূর্ব দৃশ্য! এত প্রীতি মা যশোদার যে সেই কোলে তুলে নিয়ে গোপালকে যখন বক্ষধারা পান করাচ্ছেন, তার স্তন ধারায় দুধে গোপালের মুখ ভর্তি হয়ে দুই গালের পাশ দিয়ে ঝরে পড়ছে, ভিজে যাচ্ছে মায়ের বসন। মা গোপালের মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দে ডুবে আছে। মহারাজ পরীক্ষিত বলছেন, এমন সৌভাগ্য তো দেবকী মা পায়নি, এমন সৌভাগ্য তো যশোদা ছাড়া আর কেউ পায়নি। কাছে দাঁড়িয়ে আছেন নন্দ বাবা, মার ছেলের এই দৃশ্যটি দেখছেন নন্দ, আনন্দে বিভোর। এরকম আনন্দ তো বসুদেব কোনোদিন পান নাই। তাই জানতে চাই আমি, নন্দের কি সাধনা আর মা যশোদার কি সাধনা, কি করেছিলেন তারা যে এত সৌভাগ্য পেয়েছেন? বসুদেব দেবকীর ছিল কৃষ্ণতে ভগবান জ্ঞান, কাজেই এই মাধুর্য আস্বাদন করতে পারেননি। আর নন্দ যশোদার পূর্ণ মাধুর্য জ্ঞান, তারা কৃষ্ণকে কোনোদিন ভগবান বলে ভাবেননি, আর সেই জন্য তাদের এই সুখে কোনোদিন বাধাও পড়ে। কি মনে করেন? শোনো হে মহারাজ পরীক্ষিত, উপগীয়মাত্রবায়াভুচ্চ উপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্য যোগশ্চ সত্যতৈ উপগীয়মান মহত্তং হরিং সামন্নতাত্মজম। চার বেদ, সকল উপনিষদগণ, 6টি দর্শন, 18টি পুরাণ, যার মহিমা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, সেই শ্রীহরিকে মা যশোদা এবং নন্দ বাবা সর্বদাই নিজের পুত্র বলেই মনে করতেন। মহাপ্রভু বলছেন, এই সব শেখালো আমায় রামানন্দ রায়। রামানন্দের প্রভাব বলা যায় না, ব্রজের শুদ্ধভাবে তিনি ডুবে আছেন। তার কাছে আরেকটা কথা শুনেছিলাম, গোপীর ভালোবাসার মধ্যে কোনো কাম নেই। ওই দেখুন গোপী গীতের সর্বশেষ মন্ত্র, যত্তে সুজাতু চরণাম্বুরুহম স্তনেষু ভীতাসनै প্রিয় দধিমহি কর্কশেষু তেনাট বিমটসিতাদ ব্যথতেন কিংচিদ কুরুপাদি বিভ্রমতে ধীরে ভবদায়ু সমনঃ। গোপী বলছেন, প্রভু হে প্রাণনাথ, হে প্রিয়তম। সম্বোধনটি কত মধুর, হে প্রিয়তম, হে প্রিয়। আমরা ধারণ করি, কি ধারণ করি? চরণ কমল দুটি। কোথায়? বক্ষে। কিভাবে? খুব ধীরে ধীরে, ভয়ে, ভীতা। আমরা ভয় পাই তোমার চরণ স্পর্শ করতে, কারণ তোমার চরণ কোমল থেকে কোমলতম, আর আমাদের হৃদয় কর্কশ পাষাণ। তোমার চরণে আঘাত লাগতে পারে, এই মনে করি ধীরে 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 তোমার চরণ, তোমার সুখের জন্য
তোমার চরণ বক্ষে ধারণ করি। আজ তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ, ওই কোমল চরণে কত না কাঁটা বিঁধছে। তোমার ব্যথা লাগছে না, কিন্তু তোমার ব্যথা লাগে কিনা জানি না, তবে আমাদের মনে ব্যথা লাগছে। তোমার চরণে একটা কাঁটা বিচ্ছে, মনে করলে আমাদের হৃদয় যেন শত সহস্র বজ্রাঘাত তুল্য যন্ত্রণা অনুভব করছে। গোপীগণের সত্যভাব ঐশ্বর্য জ্ঞানী আবার কৃষ্ণকে বকছেন, ওই যে পতিসুতান্নয়া ভাতৃবান্ধবান অতি বিলঙ্গতে অন্তয়াচ্যুতাগতাম গতিবিদস্তব গীতমহিতাম কিতবজোষিত কস্তজন্যসি। হে অচ্যুত, হে ব্রতধারী, হে ধার্মিক, তোমার বাঁশির গানে আমরা মোহিত হয়েছি। আমরা সব ত্যাগ করে ছুটে এলাম তোমার কাছে। হে প্রবঞ্চক, কৃষ্ণকে কি বলে গালি দিলেন দেখো। হে প্রবঞ্চক, তুমি আমাদের ত্যাগ করে পালিয়ে চলে গেলে, আমাদের ঠকিয়ে গেলে, নাম ধরে বাঁশিতে ডেকে এনে এখন আমাদের বনের মধ্যে রেখে তুমি পালিয়ে গেলে। তাই তোমাকে বলছি প্রবঞ্চক। কেমন কৃষ্ণকে গালি দিলে দেখো। আগের মন্ত্র কি বললেন? চরণ ধরি বুকে তোমার সুখের জন্য। একটা কাঁটা বিঁধছে বা একটা পাথরে আঘাত লাগছে, ভাবতেই যেন শত সহস্র বজ্রাঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করি। এতখানি যাদের ভালোবাসা তারাই আবার গালি দিয়ে বলছেন তুমি প্রবঞ্চক। বুঝুন গোপী প্রেম কেমন। আবার কি বলছেন? ওই যে ততো গচ্ছাবন দেশ দীপ্তা কেশবম অব্রবীদ না পারোহং চলিতং নয়ং যচ্ছতে মনঃ। আমি হাঁটতে পারছি না। যে গোপীকে নিয়ে কৃষ্ণ বনে বিলাস করছেন সেই গোপী, নাম ধরা নেই, বুঝে নেবেন। খুব গর্বিতা, সবাইকে ছেড়ে আমার কাছে এসেছে, তার মানে আমারই দাম বেশি। তাই গর্ব করে কৃষ্ণকে বলছে আমি চলতে পারছি না, তুমি আমাকে নিয়ে চলো, এখন তুমি আমাকে বহন করে নিয়ে চলো। বাবা, কৃষ্ণ বহন করে নিয়ে যাবেন তাকে? তার মানে গোপী বলছেন আমার আদেশ কৃষ্ণ পালন করবেন, আমি আদেশ করব, কৃষ্ণ আমার অধীন আদেশ পালন করবে, প্রেমাধীন। সর্বোত্তম ভজনে এই রকম যে ভালোবাসে কৃষ্ণ, তার কাছে প্রেমে ঋণী হয়ে আসেন। ওই শুনুন কৃষ্ণ কি বলছেন, ফিরে এসে বলছেন না পারে অহং নিরবদ্ধ সংযুজম সাধু কৃতং বিবুধায়ুষা পিবঃ যামা ভজন দুর্জর গ্রহ শৃঙ্খলা সম্বেশ্য তদব প্রতিজাতু সাধুনা। তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমরা আমাকে এত ভালোবেসেছো যে আমি ব্রহ্মার মতো আয়ু পেয়েও যদি একটু একটু করে তোমাদের ঋণ শোধ করি, তথাপি কোনো জন্মে তোমাদের ঋণ শোধ হবে না। কারণ যতদিন যাবে তোমাদের প্রেম আরো বাড়তেই থাকবে, বাড়তেই থাকবে। আমি ঋণী হয়ে রইলাম তোমাদের কাছে। কাজেই বুঝে দেখো ভট্ট, ঈশ্বর বলে মনে করার থেকে এই মাধুর্য জ্ঞান, এই কেবলা জ্ঞান সব থেকে শ্রেষ্ঠ। আর একটা প্রমাণ, উদ্ধবজি, জগতে যত ভক্ত আছে সর্বভক্তগণের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধবজি, সেই উদ্ধবজি পর্যন্ত গোপী চরণ ধুলি প্রার্থনা করছে। গোপী চরণ ধুলা সারা গায়ে মেখে নিচ্ছে। বন্দে নন্দ ব্রজ স্ত্রীনাং পাদরেণু অভীক্ষ্ণশা
যাসাং হরি কথদ গীতাং পুনাতি ভুবনত্রয়ম। আমি গোপীগণের চরণ ধুলির বন্দনা করি, বারবার করে বন্দনা করি, মন প্রাণ দেহ দিয়ে বন্দনা করি, গোপীর চরণ ধুলিতে গড়াগড়ি যাই। তাদের মুখে উচ্চারিত হরি নাম কৃষ্ণ নাম জগৎকে পবিত্র করে দেন। আমি যেন জন্মে জন্মে গোপীর চরণ ধুলিতে গড়াগড়ি যেতে পারি। ভট্ট স্বরূপ দামোদর আমাকে এইগুলো সব শিখিয়েছে। এই যে হরিদাস ঠাকুর, তার কাছ থেকে আমি শিখলাম কৃষ্ণ নাম মহিমা। তিনি প্রতিদিন 3 লক্ষ নাম করেন। তার কৃপায় তিনি আমায় কৃপা করেন, কৃষ্ণ নাম মহিমা শেখালেন। এই রকম যত ভক্তগণ আছেন, সমস্ত ভক্তগণের কৃপায় আমার ভক্তি লাভ। তুমি আমার প্রশংসা করছো? না না, আমার নয়, এদের গুণ, এদের কৃপাতেই আমার যা কিছু হয়েছে। দেখুন মহাপ্রভু কি বলছেন, ভক্তের গুণ বলছেন। কেন বললেন না? বল্লভ ভট্টের মনে একটু অহংকার ছিল, আমি বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত সব জানি। তাই মহাপ্রভু এইভাবে শিক্ষা দিলেন যে আমিও এই ভক্তের কাছ থেকে সব শুনি, সব শুনে শিখি। ভট্ট বলেন, এই রায়রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, হরিদাস ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈত আচার্য, যাদের কাছ থেকে তুমি সব শিখছো বললে, তাদের দর্শন করতে ইচ্ছে করছে। মহাপ্রভু বলেন, ঠিক আছে, রথযাত্রার সময় সবাইকে একসঙ্গে দেখতে পাবে। রথযাত্রার সময় ভট্ট সমস্ত গৌর ভক্তগণকে দেখলেন, দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এমন তাদের সেই বৈষ্ণবগণের প্রেম বিকার, যা ভট্ট কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নাই। রথযাত্রার পরে একদিন ভট্ট গেলেন মহাপ্রভুর কাছে, গিয়ে বললেন, আমি ভাগবতের কিছু ব্যাখ্যা লিখেছি প্রভু, তোমাকে শোনাতে চাই। মহাপ্রভু বলছেন, ভাগবত অর্থ বুঝবার অধিকারী আমি নই, আমি শুধুমাত্র কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করি। দিন রাত্রি, সারাদিন সারা রাত লেগে যায় আমার নাম সংখ্যা পূর্ণ করতে। আমি ভাগবতের অর্থ কি? ভট্ট বলছে, শোনো শোনো প্রভু, আমি কৃষ্ণ নামের অনেকগুলি অর্থ করেছি, কৃষ্ণ শব্দটির অনেকগুলি অর্থ করেছি। মহাপ্রভু হেসে বলছেন, কৃষ্ণ নামের অনেক অর্থ হতে পারে, আমি তা জানি না, আমি একটাই জানি, তিনি শ্যাম সুন্দর যশোদা আনন্দ, এই মাত্র জানি, আর আমার কিছু জানার দরকার হয় না। অন্য যাই থাক, সেসব অর্থে আমার কোনো অধিকার নেই। দেখুন ভট্টের অহংকার গর্বকে একটু একটু করে মহাপ্রভু কেমন সুন্দরভাবে দূর করে দিচ্ছেন। ভট্ট চিন্তা করতে লাগলেন, প্রভুকে যেটাই বলি প্রভু কেন স্বীকার করলেন না, কেন মানলেন না? আমাকে যেন খানিকটা উপেক্ষা করছেন প্রভু। গদাধর প্রভুর কাছে গেলেন। গদাধরের কাছে গিয়ে বলছেন, গদাধর, মহাপ্রভুকে তো শোনাতে পারলাম না, তুমি শোনো, আমি কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা করি, তুমি শোনো। গদাধর পণ্ডিত বিপদে পড়লেন, সংকটে পড়লেন। কেমন? যদি বলেন না শুনবো না, তাহলে মহাপ্রভুর, তাহলে বৈষ্ণবের ভক্তের অবমাননা হয়। আর যদি শোনেন, ওর অপব্যাখ্যা শুনলে মহাপ্রভুর চরণে নিষ্ঠা ভক্তি কমে যায়।
না, আমার শোনার সময় নেই। না, আপনাকে শুনতেই হবে, জোর করে পড়ছে। জোর করে শোনাচ্ছেন। গদাধর একদিন গম্ভীরায় গেছেন, মহাপ্রভু তার প্রতি একটু প্রণয় ক্রোধ প্রকাশ করে বলছেন, গদাধর শুনছ তো ভট্টের মুখে? বলে নিজের ভক্তিটি, নিজের সিদ্ধান্তটি যেন নড়ে না যায়, নিজের সেবা নিষ্ঠা, নিজের ভাব নিষ্ঠা ঠিক ঠিক ধরে রেখো। মহাপ্রভুর কথাটা বুঝে নিন। তাহলে ভক্তের প্রয়োজন, যে সত্যিকারের ভজন করে তার দুটা জিনিস, সেবা নিষ্ঠা, ভাব নিষ্ঠা। সেবা বাইরে, ভাব অন্তরে, দুই দিকে নিষ্ঠা রাখতে হবে। কারো কথাতেই ভাব বদলাবে না, আর কারো কথাতেই নিজের সেবা বদলাবে। সেবা নিষ্ঠা, ভাব নিষ্ঠা। আরেকদিন অদ্বৈত আচার্য বসেছেন, মহাপ্রভু বসেছেন, গম্ভীরায় সব ভক্ত বসেছেন। অদ্বৈত আচার্যকে জিজ্ঞেস করছেন, নিজের গর্ব অহংকার প্রকাশ করবে। তোমাদের একটা দোষ দেখলাম। মহাপ্রভু বসে আছেন, তার সামনেই অদ্বৈতকে বলছেন, তোমাদের সম্প্রদায় একটা দোষ দেখলাম। তোমরাই বলে জীব প্রকৃতি কৃষ্ণ পতি, গোপীরাং তৎপতিনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চ ইব দেহিনাম जो अंतश्चरतेषु अध्यक्ष क्रीड़े नेह स देहभाग। श्री गोविंद হচ্ছেন জগৎপতি। হে কৃষ্ণ করুণা সুন্দর দীন বন্ধু জগৎপতি। আর তোমরা হচ্ছে জীব প্রকৃতি। তা স্ত্রী তো স্বামীর নাম কখনো মুখে আনে না, তোমরা কেমন করে কৃষ্ণ নাম করো? হ্যাঁ, এটা কি পতিব্রতা নারীর ধর্ম? পতিব্রতা নারী কখনোই স্বামীর নাম মুখে আনবেন না। স্বামীর নাম তোমরা নাও কি করে? কৃষ্ণ যদি তোমাদের পতিই হয়, তবে কৃষ্ণ নাম কি করে করো তোমরা? অদ্বৈত আচার্য বললেন, আমি উত্তর দেব না, মহাপ্রভু সামনে বসে আছেন, তিনি বলবেন। মহাপ্রভু ভট্টকে বলছেন, ভট্ট, পতিব্রতা নারীর ধর্ম তুমি জানো না, তাই এরকম কথা বলছো। পতিব্রতা নারীর ধর্ম কি জানো? বলে দিই, স্বামীর আজ্ঞা অবিচারে পালন করাই পতিব্রতা নারীর ধর্ম। তার স্বর্গই হোক আর নরকই হোক। এখন স্বামীর আজ্ঞা হচ্ছে আমার নাম জোরে জোরে করো, পতির আজ্ঞা নিরন্তর নাম লইতে। পতিব্রতা পতির আজ্ঞা না পারে খণ্ডিতে, অতএব নাম লয় নামের ফল পায়, নামের ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়। ভট্ট আর কথা বলতে পারলেন না তখন, অর্থাৎ একটা যে ছল তর্ক তুলছিলেন সেটাও থেমে গেল। আবার আরেকদিন ওই ভাগবতের ব্যাখ্যা লিখেছেন, শ্রীধর সাঁইপাদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করে মহাপ্রভু বলছেন, শ্রীধর সাঁইপাদের ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি আমি। স্বামীর ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করিনি। স্বামী মানে শ্রীধর স্বামী, তার ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করি, তার কথা আমি মানি না। মহাপ্রভু হাসলেন, এসে বললেন, স্বামীর কথা যে না মানে সে তো বারবনি তাগু। ভট্ট স্তব্ধ হয়ে গেলেন, এইরকম কথা মহাপ্রভু বললেন। মাথা নিচু করে ঘরে গেলেন। বাড়ি এসে তা ভজন কুটিরে বসে চিন্তা করছেন, পুরে আগে মহাপ্রভু আমাকে কত কৃপা করলেন, কিন্তু এখনো প্রভু কেন আমাকে আর আগের মতন ভালোবাসছেন না?
আমি যা কিছু বলতে যাচ্ছি সবেতেই প্রভু উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। ভাবতে ভাবতে মনে এলো, আরে আমি তো অহংকার করেছি, আমি তো গর্ব নিয়ে গেছি প্রভুর কাছে, আমি তো মহাপ্রভুর কাছে দিনাতি দিন হয়ে যাইনি, আমি তো নিজেকে প্রকাশ করতে গেছি, আমি তো নিজেকে বড় করে ধরেছি প্রভুর কাছে। আর প্রভু উপেক্ষা করে ভালোই করেছেন, আমার গর্ব অহংকার দূর করে দিয়ে আমার মঙ্গলের কাজই করছেন প্রভু। শুভ বুদ্ধির উদয় হল। এই তো বৈষ্ণব সঙ্গের গুণ। ভোর হতেই ভট্টজ গেলেন গম্ভীরায় মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে বলছেন, আমি বড় অপরাধ করেছি, না বুঝে ফেলে তোমার সামনে বসে আমি নিজের জ্ঞান পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে গেছি, তুমি ভালো করেছো, আমাকে গালি দিয়েছো। এই গালিটুকু না দিলে আমার অন্তরের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হতো না। তুমি আমাকে বড় কৃপা করেছো। আমি বড় অপরাধ করেছি শ্রীধর সাঁইপাদের চরণে, বড় অপরাধ করেছি সমস্ত বৈষ্ণবের চরণে। আমি কায় মনোবাক্যে তাদের শরণাগত হলাম, ক্ষমা করি। মহাপ্রভু হাসলেন, এসে বলছেন, তোমার দুইটা গুণ, তুমি পণ্ডিত, তুমি ভাগবত পড়ো, ভাগবতের কৃপা আছে তোমার উপরে। এই দুইটা গুণ, এই দুইটা গুণ যার মধ্যে থাকে তার মনে কখনো অহংকার আসতে পারে না। শোনো, শ্রীধর স্বামীপাদের কৃপায় আমরা ভাগবত জানতে পারি। জগৎগুরু শ্রীধর স্বামীপাদ, একটুখানি শোনাই, শ্রীধর স্বামীপাদের একটা কথা শোনাই। শ্রীধর স্বামীপাদ প্রথম জীবনে ছিলেন এই মায়াবাদী, ব্রহ্মবাদী, নিরাকার পরম ব্রহ্ম। কিন্তু সর্বশাস্ত্র তার প্রগাঢ় নিষ্ঠা, ভজনশীল। তিনি বাইরে মায়াবাদী হলেও, অর্থাৎ ভগবান নিরাকার, ভগবান বলে কিছু নেই, নিরাকার পরম ব্রহ্ম, শঙ্করের এই ব্যাখ্যা মেনে চললেও মনের ভেতরে তার একটা টান লাগত নরসিংহ দেবের উপরে। তিনি প্রায় বাড়ির থেকে কিছু দূরে নৃসিংহদেবের মন্দিরে প্রায় গিয়ে দাঁড়াতেন, দর্শন করতেন, প্রণাম করতেন আন্তরিকভাবে। বাইরে সবাই জানতো তিনি মায়াবাদী পণ্ডিত, ভক্তি পথের নয়। তার বাড়ি থেকে কিছু দূরে সেই মন্দির, মাঝখানে একটা জঙ্গল। একদিন চলেছেন, আর সেই সময় একদল ডাকাত তাকে ধরেছিল। কিছুই নাই, না পেয়ে তাকে বধ করতে গেলেন। আচম্বিতে সেই সময় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, হে নরসিংহদেব, আমায় রক্ষা কর। সঙ্গে সঙ্গে সেই নরসিংহদেব সেখানে প্রকট হয়ে দস্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন শ্রীধর সাঁইপাদকে। শ্রীধর সাঁইপাদ নরসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, প্রভু, আমায় যেমন এই চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচালে, প্রাণ রক্ষা করলে, এবার আমার যাতে আত্মার মঙ্গল হয় সেটা বল। তখন নরসিংহদেব বললেন, তুমি ভাগবত পড়ো। আমি যে কিছুই বুঝি না। নরসিংহদেব বললেন, আমি সব বুঝিয়ে দেবো তোমার হৃদয়ে বসে, তুমি ভাগবত পড়ো। শ্রীধর সাঁইপাদ মায়াবাদ ত্যাগ করে এইবার ভাগবতে, নৃসিংহদেবের কৃপায়। একদিন নৃসিংহদেব বলছেন, এবার অর্থ লেখো, ভাগবতের ব্যাখ্যা লেখো। লিখলেন। তার এই গ্রন্থ যখন কাশীতে পৌঁছলো, কাশীর পণ্ডিতগণ তারা শ্রীধর স্বামীর উপর খুব রেগে গেলেন।
কারণ মায়াবাদ খণ্ডন করে ভক্তিবাদ, ভক্তিকেই বড় করে দেখিয়েছেন। তারা বললেন এ ব্যাখ্যা চলবে না, এ শাস্ত্র নয়। শ্রীধর সাঁইপাদ বলেন স্বয়ং নরসিংহ দেবী আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর আপনারা মানবেন না? বলে প্রমাণ কি? প্রমাণ এটা শাস্ত্র কিনা, যথাযথ ব্যাখ্যা হয়েছে কিনা কে বিচার করবে? বাবা বিশ্বনাথ করবেন। বাবা বিশ্বনাথ মন্দিরে শ্রীধর সাঁইপাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রাখা হল, দোয়াত কলম রাখা হলো। বাবা লিখে দিলেন এক লাইন, অপূর্ব এক লাইন, অহং বেদমি শুকো বেত্তি ব্যাস বেত্তি বা ন বেত্তি শ্রীধর সকলং বেত্তি শ্রী নৃসিংহ প্রসাদত। বাবা বিশ্বনাথ বলছেন আমি ভাগবতী আশ্রয়ে আছি, সুখদেব ভাগবতীর আশ্রয়ে আছেন। ব্যাসদেব জানেন বা না জানেন, তিনি লিখে গেছেন আবিষ্ট ভাবি, কিন্তু নিজেই আস্বাদন করতে পারেন নাই। যে আস্বাদন আমি করি, যে আস্বাদন সুখ করি। কেমন? ভাগবতের সার কৃষ্ণ নাম হরি নাম, যারা নাম আনন্দে শিব বসন না জানে। আর ঠিক এই অবস্থা সুখদেবের, ভাগবত প্রেমানন্দে ঘুরে বেড়ান, বসন নাই তার। যেমন শিব তেমনি সুখ। এই এরাই যথার্থ ভাগবতের রসে জানেন, আস্বাদন করেছেন। আর আস্বাদন করছেন তৃতীয় শ্রীধর সাঁইপাদ। কি করে পেলেন? শ্রী নরসিংহ দেবীর কৃপায় পেলেন। শ্রীধর সাঁইপাদের, তাই মহাপ্রভু বলছেন শ্রীধর সাঁইপাদের ব্যাখ্যা যে না মানবে, তার ব্যাখ্যা আমি গ্রহণ করি না, শুনি না, তার ব্যাখ্যা কোনো প্রশংসা করি না। যদি সত্যি ভজন করতে চাও, যদি সত্যি ভাগবত ব্যাখ্যা করতে হয়, শ্রীধর সাঁইপাদের অনুগত হয়ে ব্যাখ্যা করো। তিনি তার কথা ধরে যে ব্যাখ্যা করো, তবেই কৃষ্ণ কৃপা। মনের থেকে ভুল ধারণাগুলো সরিয়ে দিয়ে, গর্ব অহংকার সরিয়ে দিয়ে কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করো, অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ। ভট্ট বললেন প্রভু তুমি আমার প্রতি বড় প্রসন্ন, তুমি কৃপা করে আমাকে উদ্ধার করে দিয়েছে। গদাধর প্রভুর মন খারাপ, মহাপ্রভু ভুগেছেন। ওই ভট্টের কাছে ওই ভট্ট গিয়ে জোর করে ওই কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা, ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন। গদাধর শুনেছেন, তাই ওই মহাপ্রভু ভুগেছেন। গদাধরের মন খারাপ। একদিন মহাপ্রভু ডেকে বলছেন গদাধর তোমার শুদ্ধ গাঢ় ভাব। রুক্মিণীকে এইভাবে আমি পরিহাস করেছিলাম, এইভাবে আমি পরিহাস করেছিলাম জগদা সত্যভামাকে। তোমরা দুইজন, জগদানন্দ আর গদাধর, রুক্মিণী আর সত্যভামা, আমি এইভাবে তোমাদের প্রেম কতখানি এটা জানার জন্য মাঝে মাঝে এরকম পরীক্ষা করে থাকি। বল্লভ ভট্টের মন সত্যি পরিবর্তন হয়েছে। এতদিন তিনি বাল গোপাল মন্ত্র জপ করতেন, এখন মনে হলো যুগল ভজন করবেন। গদাধর পণ্ডিতের কাছে গেলেন, মন্ত্র নেবেন। গদাধর বলে আরে বাবা আমি এসবের মধ্যে আর নেই। মহাপ্রভুর কাছে যাও, এমনিতেই তুমি তোমার সঙ্গে মেলামেশা করি বলে প্রভু আমায় খুব ভোগেছে, না আমি আর এর মধ্যে নেই। কিছুদিন পরে মহাপ্রভু ভট্টকে বললেন তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। স্বরূপ দামোদর গদাধরকে বলছেন গদাধর মনে দুঃখ করো না, প্রভু তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এইরকম ভাবে তোমাকে বলে দিয়েছিলেন। তুমি কেন প্রভুকে সব কথা খুলে বললে না? যাও প্রভুর কাছে গিয়ে সব কথা বলে এসো।
গদাধর ছুটে এলেন, গম্ভীরায় মহাপ্রভুর চরণে পড়লেন। মহাপ্রভু গদাধরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, গদাধর, তুমি রাগ করে কিছু আমায় বলবে আমি ভেবেছিলাম, আমি তোমার রাগ দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি মুখে কিছু বললে না, চুপচাপ সব শুয়ে গেলে। তুমি আমাকে এই স্বচ্ছ গুণেতে আমাকে কিনে নিলে। আজ থেকে আমার নাম হলো গদাধর প্রাণনাথ, গদাধরের প্রাণ গৌর, গৌর আমার গদাধরের প্রাণ। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছে, পণ্ডিতের ভাব মুদ্রা কখনো না যায়, গদাধর প্রাণনাথ নাম হইল জ্বর। পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কখনো না যায়, গদাইর গৌরাঙ্গ বলি যার সর্বলোকে গায়। বল্লভ ভট্টকে উপলক্ষ করে গৌর গদাধরের প্রীতি জগৎকে দেখান, গদাধরের প্রাণ গৌর। তাই বলছেন, চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে, এক লীলায় স্রোত বহে শত শত ধারে। এক লীলা কিন্তু কত রকম কাজ করেন প্রভু। এইভাবে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে অন্তলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভ ভট্ট মিলন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ। আগামীকাল শুনবেন পরবর্তী অধ্যায়, অষ্টম অধ্যায়, রাত্রি 8:30টায় যথারীতি। আজ এই ভাগবতী কথার এখানে বিরাম। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।